إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فبين أيدينا مثل ضربه الله لقبح عبادة الأوثان وبيان نقصان عقول من عبدها وضعف الجميع فقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز ضرب مثل فاستمعوا له أي ضرب مثل فتدبروه حق تدبره وألقوا إليه أسماعكم وتفهموا ما احتوى عليه ولا يصادف منكم قلوبا لاهية وأسماعا معرضة بل ألقوا إليه القلوب والأسماع إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له إن الأصنام التي يعبدها المشركون لن يخلقوا ذبابا واحدا في صغره وضعفه لأنها لا تقدر على ذلك ولو اجتمعت هذه الأصنام لن يقدروا على خلق ذبابة على ضعفها وصغرها فكيف يليق بالعاقل جعلها معبودا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب وإن يأخذ الذباب شيئا مما يطلبون به الأصنام من الطيب والزعفران والعسل لا يستخلصوه منه ضعف الطالب وهو الصنم المعبود من دون الله أن يستنقذ ما أخذه الذباب منه وضعف المطلوب الذي هو الذباب فكيف تتخذ هذه الأصنام آلهة وهي بهذا الضعف والهوان فكل منهما ضعيف وأضعاف منهما من يتعلق بهذا الضعيف وينزله منزلة رب العالمين ولذلك قال سبحانه وتعالى ما قدر الله حق قدره ما عظموا الله حق عظمته وما عرفوه حق معرفته ولا وصفوه حق وصفه حيث ساووا الفقير العاجز من جميع الوجوه بالغني القوي من جميع الوجوه ساووا من لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا بمن هو النافع الضار المعطي المانع مالك الملك والمتصرف فيه بجميع أنواع التصريف ما قدر الله حق قدره حيث أشركوا بالعاجزين عن خلق الذبابة وما لا يقدرون على الانتصاف منها إذا سلبتهم شيئا ما إن الله لقوي غالب لا يقهر ومن كمال قوته سبحانه أنه يبعث الخلق كلهم أولهم وآخرهم بصيحة واحدة ومن كمال قوته عز وجل أنه أهلك الجبابرة والأمم العاتية بشيء يسير وصوت من عذابه ولما ضرب الله هذا المثل استهجن الكفار ذلك وقالوا أما وجد رب محمد غير الذباب يضرب به مثلا فأنزل الله قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا عباد الله إن شاء الله خطبتنا اليوم
ضرب مثل فاستمعوا له إلى الله سبحانه وتعالى በተለያዩ ፍጡራኖች ለኛ ትምህርት እንዲሆን ምሳሌ ያደርጋል ስለዚህ ይሄንን ምሳሌ አድምጡ በደባ አድርጋችሁ አድምጡ የሚል ርዕስ ይሆናል ማለት ነው ኢንሻአላህ الله سبحانه وتعالى فبين أيدينا مثل ضربه الله لقبح عبادة الأوثان ጣዖታትን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ ያሉ አካላትን ማምለክ በጣም አስቀያሚ እንደሆነ ምሳሌ ይገልጽልናል ማለት ነው وبيان نقصان عقول من عبدها وضعف الجميع እነዚህን አካላት የሚያመልኩ ከአላህ ውጭ ያሉ አካላትን የሚያመልኩ አቅላቸው በጣም ጎደሎ መሆኑና ሁሉም ደካሞች መሆናቸውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተከበረው ቁርአን ይገልጻል ማለት ነው ምን አለ يا أيها الناس ضرب مثل እናንተ ሰዎች ሆይ ምሳሌ ተደረገላችሁ فاستمعوا له مثل فاستمعوا له ምሳሌ ተደረገላችሁ አድምጡ ይላል إن الذين تدعون من دون الله ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ የምትማጸኗቸው የምትጠሯቸው ሸሆች ሊሆን ይችላሉ ነቢያቶች መላእክቶች ድንጋይ ዛፍ የተለያየ ነገር ሊሆን ይችላል ማለት ነው በሙሉ የምትጠሯቸው ነገሮች لن يخلقوا ذبابا الى الله ምሳሌ ሲሰጥ እቺ ደካማ የሆነችውን ፍጡር ዝንብን መፍጠር አይችሉም ወለው اجتمعوا له በአጠቃላይ ከአላህ ውጭ ያለ አካላት ቢሰባሰብ ደካማዋን ዝንብ መፍጠር አይችሉም መፍጠር ይቅርና ወይ يسلبهم الذباب شيئا ያ ዝንብ መጥቶ ከነሱ ላይ የሆነ ነገር ቢወስድባቸው ወይም ደግሞ ነጥቆ ቢበር ማለት ነው ዝንቡ لا يستنقذوه منه ምንም ነገር ማዳን አይችሉም ይላል አላህ ضعف الطالب والمطلوب ይላል አላህ ፈላጊና ተፈላጊ ደካማ ሆኖ ይላል ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز يا الله سبحانه وتعالى ክብር ተገቢ የሆነን ክብሩን አላከበሩትም الله سبحانه وتعالى ቀውይና አዚዝ በጣም ጠንካራ ኃያልና አሸናፊ የሆነ ጌታ ነው ስለዚህ ይህንን ምሳሌ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተከበረው ቁርአኑ ግልጽ አድርጎልናል ያው ለኛ ትምህርት ነው አላህ በእነዚህ ፍጡራኖች ምሳሌ የሚያደርግልን ታዲያ ማስተንተን ይገባል ተገቢ የሆነ ማስተንተን በደንብ አድርገን መፈተሽና መመራመር ማለት ነው ይሄንን ካደረግን ወደ ትክክለኛው አቅጣጫ እንመለሳለን ማለት ነው ለምን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጪ ሙሽሪኮች በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያጋሩ አካላት የሚያመልኳቸው ምንም ነገር መፍጠር እንደማይችሉ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እየነገረን ያለ ማለት ነው ምንም ነገር እቺን ዝንብ እንኳን ደካማ የሆነችውን ማለት ነው አቅሟ በጣም ደካማ የሆነችውን መፍጠር አይችሉም ለምን لانها لا تقدر على ذلك ولو اجتمعت هذه الأصنام لن يقدروا على خلق ذبابة على ضعفها وصغرها በአለም ያሉ ሰዎች በአጠቃላይ ሰውም ጅንም ተሰባስበው ያችን ደካማ የሆነች ፍጡር ማለት ነው ዝንብን መፍጠር አይችሉም ስለዚህ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁድራና ኃያልነቱን ቻይነቱን ይገልጽልናል ማለት ነው ስንት የሚመለኩ አካላት አሉ በአገራችንም ይሁን በተለያየ ሀገር በአገራችን ውጭ በአለም የሚመለኩ ሸሆች አሉ መላእክቶች ይመለካሉ ድንጋዩ ዛፉ ሁሉም ይመለካል ማለት ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ቅንጣት ያህል ለነዛ ለአምላኪዎች ምንም አይነት ጥቅም እንደማይሰጡ ነው እየነገረን ያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ለዚህ ነው ضعف الطالب والمطلوب አምላኪና ተመላኪ ደካሞች ናቸው ሸህና ሙሪድ ሁለቱም ደካማ ናቸው እያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ضعف الطالب طالب የሚለው ፈላጊያ ሙሪዱ ነው አልመጥሉብ ሸሆቹ ናቸው ወልይ ተብለው የሚመለኩት ማለት ሀብት ይሰጡናል ጤንነት ይሰጡናል ልጅ ይሰጡናል እድሜ ይሰጡናል ተብለው የሚለመኑ አካላቶች እነዛ መጥሉብ ናቸው ሁለቱም ደካሞች ናቸው እያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ከዛ በመጨረሻ አላህ ምን አለ ما قدر الله حق قدره ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተገቢ የሆነን ክብሩን አላከበሩትም አላህ ማን እንደሆነ አላወቁትም እያለቆ ما قدر الله حق قدره ما عظم الله حق عظمته ተገቢ የሆነን ክብር አላከበሩትም وما عرفوا حق معرفته
የአላህ ማንነት ተገቢ የሆነ ዕውቀት አላወቁትም ተገቢ የሆነ መግለጽ አልገለጹትም ለምን ደካማ የሆኑ ለራሳቸው ምንም ጥቅም መስጠት የማይችሉ ለሌላንም አካል ጥቅም መስጠት የማይችሉትን አካል ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር እኩል ማድረጋቸው ማለት ይሄ በጣም ድክመት ነው ሳወው الفقير العاجز ደካማ የሆነ ደሃ የሆነን አካል من جميع الوجوه በማንኛውም መልኩ بالغني القوي بجميع الوجوه በማንኛውም መልኩ በጣም ሀብታም የሆነና እንደዚህም ደግሞ قوي የሆነ ጠንካራ የሆነ ጌታ ጋር እኩል ማድረግ ሁለቱን ማነጻጸር ምን አይነት ድክመት ነው የአቅል ድክመት ማለት ሳወው መላ يملك لنفسه ለነፍሱ ምንም ጥቅምን ማምጣት የማይችልን አካል ولا لغيره ለሌላም አካል نفعا ولا ضرا ጉዳትን ጥቅምም ولا موتا ولا حياتا መግደልም መቀስቀስም የማይችልን አካል ولا نشورا بمن هو النافع الضار ጠቃሚ በሆነ ጎጂ በሆነ المعطي المانع መስጠት የሚችል የፈለገውን ደግሞ የሚከለክል የሆነውን ጌታ مالك الملك የሁሉ ተቆጣጣሪ ንጉስ ከሆነው ጌታ ጋር والمتصرف فيه بجميع انواع التصرف ከዚህ ጌታ ከዚህ ኃያል ከሆነ ጌታችን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር እኩል አድርገው ማነጻጸር ልጅ የሚሰጥ አላህ ሆኖ እያለ ሰዎቹ ልጅ ይሰጣሉ ይላል አፊያን ጤንነትን የሚሰጥ አላህ ሆኖ እያለ ሰዎቹ ጤንነትን ምንም የሚሳናቸው ነገር የለም ይላል ምንም የሚሳናቸው ነገር የለም ይላል ከዚህ የበለጠ ድክመት አለ ما قدر الله حق قدره ታዲያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዝምቧ አንዳንዴ በትንኝ ምሳሌ ያደርጋል እና ካፊሮች ይሳለቃሉ ያሾፋሉ ማለት ነው አማ ወጀደ ረቡ ሙሐመድን غير الضباب يضرب به مثلا ይላሉ መሐመድ እንደው ሌላ ትልቅ የሆነ ነገር ምሳሌ ማቅረብ አቅቶት ነው እንዴ እነዚህ ተራ የሆኑ ነገሮች ምሳሌ የሚያደርግ እንደነ ትንኝና እንደ ዝንብ ይላሉ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሱን ችሎታ የሚያመላክቱ ፍጡሮች ናቸው እነዚህ ማለት ነው ካፊሮችን ሲያስተባብሉ አማኝ የሆኑ ሰዎች ግን ይሄን ይቀበሉታል فالمؤمنون يعلمون ان ضرب المثل حق وصدق الله በዝንብ በትንኝ ምሳሌ ማድረግ እውነት እንደሆነ ያምኑበታል ሙእሚኖች አማኞች لا سبيل الى انكاره እምነት ያለው ሰው አይቃወም او الاعتراض عليه لانه من ربهم وخالقهم ለምን ይሄ የመጣው ምሳሌው ከማን ነው ከፈጣሪያቸው ዓለምን ከፈጠረው እኛን ከፈጠረን ሁሉም ነገር ያስገኘ ከሆነው ፈጣሪያችን በመሆኑ ምንም አይነት ማስተባበያ አይሰጡም ሙሉ በሙሉ ነው የሚያምኑበት ማለት ነው ለምን ትልቅ የሆነ ትምህርት ስላለበት ማለት እነዛ ሙሽሪኮችና ከሃዲዎች ግን ትልቅ የሆነ ክህደት አላቸው ኩራተኛ ናቸው ትዕቢተኞች ናቸው ሊቀበሉት አልቻሉም ማለት እንጂ ቢያስተውሉ ኑሮ ለምን ዝንብን አይፈጥሩም ታዲያ ተራ በሆነ ነገር ምሳሌ የሚሰጠን ይላሉ ተራ ከሆነ ለምን አይፈጥሯትም ዝንብን እያለ ነው አላህ ዝንብ ራሷ አፈጣጠሯ ብዙ ነገሮች በጣም አስገራሚ ነገር ያሉባት ፍጡር ነች وما زال التحدي قائما الى قيام الساعه ይሄ ምሳሌነቱ ደግሞ እስከ ቂያማ ቀን ድረስ ነው እስከ ቂያማ ቀን ድረስ ፍጠሩ እቺ ዝንብ የምትባለውን እስኪ አምጡ ቢለው ጥያቄ الى يوم القيامه ቢቀጥል ነገር ነው አይ يخلق ذبابة او بعوضة ወይም ትንኝን لها سمع وبصر ትንኝም ይሁን ዝንብ መስሚያ ያላቸው መመልከቻ አይን አላቸው لها فم وارجل አፍ አላቸው እግር አላቸው ولها اوريدة وشرايين አውሪዳና ሸራይን ማለት ይሄ ደሞሳጅ ደመልስ የሚባል ቧንቧ አላቸው ولها اعضاء للتناسل ለመራባት እንደዚሁ ብልት አላቸው ይራባሉ ሴትና ወንድ አለው والتكاثر ولها جناح تطير ክንፍ አላት ዝንብ ትበራለች ولها روح تدب في اوصالها وتحيا بها روح አላት የምትንቀሳቀስበት ትንቀሳቀሳለች ሪዚቋን ለመፈለግ ማለት ነው ሱብሃንአላህ ይህችን የፈጠረ የሆነ ጌታ ትልቅ የሆነ ተአምር ያለባት ፍጡር ነች ثم هداه الى اسلوب معيشته وصدق الله العظيم اذ يقول للمشركين الضالين
አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እውነትን ተናገረ። ምን አለ? አዩሽሪኩነ ማላ የኽሉቁ ሸይአን ያጋራሉን ማላ የኽሉቁ ሸይአን ወሁም ይኽለቁን ምንም ነገር መፍጠር የማይችሉ አካላትን ከኔ ጋር ያሻርካሉ፣ ያጋራሉ፣ አጣምረው ያመልካሉ። ወሁም ይኽለቁን ራሳቸው ተፈጣሪዎች ሆነው እያለ በሙሉ የሚመለከው አካል በሙሉ ፍጡር ነው፣ ተፈጣሪ ነው እንጂ የሚፈጥር አይደለም። ሸህ በለው፣ ወልይ በለው፣ ነብይ በለው፣ ሩሱል በለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈጠረውን አይነት መፍጠር የሚችል ነገር አይደለም። አንዷን የጤፍ ፍሬ እንኳን አንዷን የገብስ ፍሬ መፍጠር አይችልም፣ ቢሰባሰብ ማለት ነው። ይኸውልህ ያንን ጤፍ ወይ ያን ስንዴ እያቀረብክለት ያን ይበላል እንደሆነ እንጂ ያን ማስገኘት አይችልም። የለም ሙሪዱ ኩንታሉን እየገዛ ያቀርብለታል፣ ያን መብላት ነው ሆዱ እስከሚሞላ ማለት ነው። ከዛ ውጪ መፍጠር አይችልም። ምንም ከሱ የሚከጀል ነገር የለም። ወላ يستطيعون لهم نصرا መርዳትን ማይችሉም ወላ አንፉሰሁም ينصرون እንደዚሁ ነፍሳቸውንም መርዳት አይችሉም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ ይሄ ትልቅ የሆነ ለኛ ትልቅ የሆነ ምሳሌ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት ማምለክ እንዳለብን ከአላህ ውጪ ያሉ ነገሮች ቅንጣት ያህል መፍጠር፣ መጥቀም፣ መጉዳት የማይችሉ መሆኑን የሚያስረዳ ምሳሌ ነው። በደም ማስተንተን ይኖርብናል። አቁሉ ቀውሊ هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد فيا أيها المسلمون مهما ارتقى الإنسان في سلم العلم والمعرفة يسولف يفلقوا يهون بوقت كفتنيا درجة بدرس وشارف على النهاية في الصناعات الذكية وابتكر منتجات عالية الجودة وغير ذلك من الأمور المستقبلية. يسولف بتكنولوجي የተለያዩ ነገሮችን በመፍጠር ከፍተኛ የሆነ ደረጃ ቢደርስ ጨረቃ ቢደርስ ብዙ ነገሮችን ቢደርስ لن يصل إلى مستوى خلق الدبابة فإنه لن يصل إلى مستوى خلق الذبابة. የፈለገው ቴክኖሎጂ የፈለገው ደረጃ ቢደርስ ዓለም ጨረቃ እንኳን ቢደርስ ማለት ነው ይኸው እየደረሱ ነው። ነገር ግን لن يصل إلى مستوى خلق الذبابة እቺ ዝንብ የምትባለውን ነገር መፍጠር አልቻሉም። أو خلق بعوضة أو خلق البعوضة ወይም ደግሞ ትንኛን እቺ ደካማውን ትንኝ መፍጠር አይችሉም። لمن لأن خلق ذبابة أو بعوضة في باب الإعجاز العلمي أصعب بكثير. እሷን ለመፍጠር ዕውቀቱ በጣም የላቀ ዕውቀት ያስፈልጋል። ከአላህ ውጪ ማንም ይፈጥር አይደለም። من صنع طائرة አውሮፕላን ከመፍጠር እሷ ትበልጣለች፣ ከባድ ናት። ወይም ደግሞ ይሄ ሚግ ወይም ደግሞ ይሄ ባህር ሰርጓጅ የሚባል መርከብ በጣም ትልልቅ ነገር ግዙፍ የሆነ በአውሮፕላን ሁሉ የሚጭን መርከቦች ናቸው በአሁኑ ሰዓት ያሉ ማለት ነው። እነዚህን አውሮፕላን የሚጭኑ መርከቦችን መፍጠሩ ቀላል ነው። ዝንብን ግን መፍጠር አይችሉም። በጣም እኮ የሚያስገርም ነገር ነው። أصعب بكثير من صنع طائرة أو اختراع غواصة وغيرها من مستجدات سيخترعها البشر. سيسولج አዳዲስ ነገሮች የሚፈጥራቸው ነገሮች አሉ። ሮቦቶች ሁሉ እየተፈጠሩ አይደለም። ያው ፋብሪካ ውስጥ ሮቦቶች ናቸው የሚሰሩ። የሰው ልጅ እየተወገደ ሮቦት የሚባል በሰው ልጅ ተተክቶ የሚሰራው ማለት ነው። ይሄ አሁን የመጣ ቴክኖሎጂ ደግሞ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ይባላል። ብዙ ነገር አለ እየተፈጠረ ያለ በጣም አስገራሚ። ነገር ግን ይሄ ሁሉ የሚፈጥር አቅል ዝንብን መፍጠር አይችልም እያለ ነው አላህ። ዝንብን እስከ የመልቂያማ እኮ ትንኝን መፍጠር አይችልም በፍጹም። والسبب ምክንያቱ ምንድነው? هو أن الخالق وحده هو الذي يوجد الشيء من العدم. الله سبحانه وتعالى ነው ካለ መኖር ወደ መኖር ነገሮችን የሚያስገኝ ማለት ነው።
አሁን መርከቡን ብንለው አውሮፕላኑን ብንለው ኒኩሌርን ብንለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያልነበረውን ፈጥሮ እንደዛ ኬሚካል ነገሮችን አስገኝቶላቸው ያን በመገጣጠም የሚሰሩት ነገሮች ናቸው። ያን ንጥረ ነገሩን ግን ማስገኘት በፍጹም አይችሉም። ከአላህ ውጭ ማንንም ማስገኘት አይችልም። እነዚህ ነገሮች የሚሰሯቸው ነገሮች ማለት የተለያየ ኤሌመንት አለ በየጊዜው የሚገኝ ማለት ነው። ያን የፈጠረው አስሉ የፈጠረው ማን ነው? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው። هو أن الخالق وحده هو الذي يوجد الشيء من العدم ثم يمده بالحياة هيوت مسد فينفخ فيه روح منفى الله نو وهذه الروح هي التي تحمل سر البقاء والنماء يمرابات يمنور هيوت ماغير يمانكساكس ኃይል የምትሰጠው ማለት እቺ روح የምትባል ነገር ነች روح ማንም አያውቃትም ከአላህ ውጭ ማለት ነው hatta ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አያውቋትም روح የምትባለው ሁላችን እኮ روح አለ ነፍስ አለና የት ቦታ እንዳለች እናውቃለን አናውቃለን ማንንም የሚያውቅ የለም ከአላህ ውጭ ማለት ነው ለዚህ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي እኔ እንደፈጠርኩት አይነት አፈጣጠር ለመፍጠር ከሚንቀሳቀስ ሰው የበለጠ ነፍሱን የበደለ አለን ይላል አላህ የለም ነው መልሱ فليخلقوا ذره ትንሿን ጉንዳን እስኪ ይፍጠሩ ይላል ትንሿ ጉንዳን አው ليخلقوا حبه ወይም የሆነች የጤፍ ፍሬን ቶች ላይ የስንዴ ፍሬ ይፍጠሯት እስኪ አው ሸዒራ ወይም የገብስ ፍሬን እስኪ ይፍጠሩና ያሳዩኝ ይላል ማንም መፍጠር አይችልም እና ብዙ ነገሮች አሉ እኛ እንደቀላል የምናያቸው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈጣሪነት ኃያልነት የሚያስተምሩን በደንብ ካስተነተን ማለት ነው በተለይ ሱረቱ ነህል ሱረቱ ነምል የጉንዳን ምዕራፍ የሚባል አለ የንር ምዕራፍ የሚባል አለ በጣም ሚስጥራቸው በጣም የራቀ ማለት ነው አላህ የፈጠራቸው ትናንሽ ፍጡሮች ናቸው ግን እነሱ የሚሰሩትን አይነት ነገር የሰው ልጅ መስራት አይችልም አበደን ጉንዳኖች ስርዓት ንቦች ያላቸው ስርዓት ያላቸው አዳብ አሚር አላቸው ወታደር አላቸው ንግስት አላቸው ሱብሃንአላህ ኒዛም ስርዓት አላቸው የማይታዘዘውን ወዲያው ይገሉታል አልታዘዘ ያለው ይገደላሉ አሚሩን ካልታዘዘ ይገሉታል ወዲያው የሚያጠፉት እና ብዙ ምንማረው ነገር አለ ያ ጀማዓተል ሙስሊሚን ይሄን የሚያስተምረን ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት እንድናመልክ ነው የፈለገው ኃያልና አምባገነን ቢሆን በዚህ ተራ በሆነች ፍጡር አላህ ያጠፋል ነምሩድን እንዳጠፋው ማለት ነምሩድ የሚባለው በትንኝ ነው ያጠፋው ትንኝ ባፍንጫው ገብታ ነው ያጠፋቸው ማለት ያ አምባገነን የሚባለው ነምሩድ ማለት ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala تلك آيات الله አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አያት ተአምር ነትሉሃ عليك ወይም አንቀጾች ነትሉሃ عليك بالحق በሐቅ ባንተ ላይ የምናነብልህ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ከአላህ በኋላ ከአንቀጾች በኋላ በምንድነው የሚያምኑት ይላል በየትኛው ወሬ ነው የሚያምኑት በቁርአን ካላመኑ አላህ በሚነግራቸው خبر ካላመኑ በምንድነው የሚያምኑ ስለዚህ የቂን ያስፈልገናል አላህ ያለው ነገር እውነት ማለት አለብን የሚጎዳ የሚጠቅም አላህ መሆኑን ማመን መቻል አለብን ሁሉንም ነገር ያስገኘ አላህ ነው እኛንም ያስገኘ መላእክቶችን ያስገኘ ሩሱሎችን ያስገኘ ወልዮች ሷሊሆች ሁሉ ያስገኘ አላህ ነው ከአላህ ውጪ የሚጎዳ የሚጠቅም ነገር የለም ጎጂ አላህ ነው በተራ ነገር ነው አላህ ከፈለገ አምባገነነኝ የሚለውን የሚገረድሰው ማለት ነው ተራ በሆነ ነገር ማለት ነው ይሄ በጣም ለኛ ትልቅ የሆነ ትምህርት ያስተምረናል ስለዚህ ይሄን ምሳሌ ቁርአን ስንቀራ ያስተነተን መቅራት መቻል አለብን ፈስተሚዑ ለህ በደንብ አድምጡት ስራዬ ብላችሁ ነው የሚለው አላህ የሚሰጠን ምሳሌ ወሰለላሁ ረበኩም الثبات على دينه والخوف من غضبه وما يجب عقابه نعوذ بالله من موجبات غضبه وآلم عقابه نسأل الله عز وجل أن يلهمنا أجمعين رشد أنفسنا وأن يصلح لنا شأننا كله وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله كما أمركم الله عز وجل بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.